अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फरूक सहेल गोइंदी। लाहौर और दिल्ली। दिल्ली में एक लाहौर का सपूत जो 1947 में पार्टीशन के बाद वहां जा बसा। मैं हिंदुस्तान जाना शुरू कर दिया मैंने 1980 में जब मेरा पासपोर्ट बना। तो मेरे एक दोस्त के वालिद साहब हैं इकबाल कुरैशी, जो शालमी से ताल्लुक़ रखते थे। उनको जब पता चला, मैं दूसरी तीसरी दफ़ा जब गया 81 में, उनका मेरा एक दोस्त है जिससे मेरा ताल्लुक़ 1947 में मुनक़ता हुआ। फिर 65 तक उनसे ख़त से रब्ता रहा, लेकिन 1965 की जंग के बाद कोई रब्ता नहीं हुआ। उनका एड्रेस बदल चुका है। मैंने उन्हें कहा आप मुझे अपने दोस्त का एड्रेस दे दें, मैं उनको तलाश कर लूँगा। मनमोहन मेहरा। मैं दिल्ली गया। जैसे मैं तलाश के सफ़र में जाता हूँ तो मैंने इकबाल कुरैशी साहब के बिछड़े दोस्त की तलाश शुरू कर दी। तलाश करते करते एक मुश्किल काम था। एक घर से दूसरा मोहल्ला, दूसरे मोहल्ले से तीसरे मोहल्ले, एक घर पहुंच गया। जब उस घर में पहुंचा तो वहाँ कोई नहीं था। बड़ी देर को 1-2 घंटा उस बेंगलोर टाइप घर था, वो खटखटाता रहा। तो फिर एक मुलाजम आया तो उन्होंने कहा ये मनमोहन साहब के वालिद साहब का घर है। तो मनमोहन मेहरा अब फलां इलाके में रहते हैं। फिर मुझे खुशी हुई कि मेरी तलाश 4-5 दिन के बाद मैंने ये वाला घर ढूंढा। उसके बाद मैं उस दिए गए एड्रेस पर पहुंचा तो वहाँ उनकी शरीक हयात थी मनमोहन मेहरा की। ये मेरी उनसे पहली मुलाकात है। जब उनको पता चला पाकिस्तान से कोई एक नौजवान आया है तो वो गाड़ी लिए आए और फिर मुलाकात हुई, फिर हमारा ताल्लुक़ बना। उसके बाद मैं उनको मिलता रहा। मनमोहन मेहरा, इनका ताल्लुक़ लाहौर के उस इलाके से है जो लाहौर का दिल था, शाही मोहल्ला। ये हीरा मंडी और शाही मोहल्ला दो अलहदा मोहल्ले हैं। शाही मोहल्ला वो है, बादशाही मस्जिद के साथ साथ सड़क आती है जहाँ फूड स्ट्रीट बन गई है। ये सारा मोहल्ला इनके दादा और परदादा ने आबाद किया था। उनसे फिर मैं मुलाकात करता रहा मनमोहन मेहरा से, और उनके मकानों को भी मैंने लाहौर में तलाश किया। वॉल सिटी प्रोजेक्ट वाले कामरान शारी साहब से मैं कहूँगा कि इस वाक़े को, इस तारीख को रिकॉर्ड किया जाए और इस तलाश के इस सिरे को जोड़ा जाए और ऐसे किरदारों को महफूज किया जाए। तो मनमोहन मेहरा से मैंने 2012 में अपने हैंडीकैम कैमरे से एक छोटा सा इंटरव्यू और गुफ्तगू की, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप सुने लाहौर के इस सपूत के बिछड़ने की कहानी, इनके ख़ानदान की कहानी। लाहौर के रईसों में इनका शुमार होता था मेहरा साहब के। आज भी उनके मकानों के तख्तियाँ लाहौर की फूड स्ट्रीट के उन मकानों पर लगी हैं जहाँ आज लाहौर के नए बनने वाले रेस्टोरेंट्स में बूर्जुआजी यानी कि अशराफिया जाती है, कीमती खाने खाती है। ये इन्हीं मनमोहन मेहरा साहब के चाचा, तायों, मामू, फूफा, इनके मकानात हैं। तो आप उनके साथ एक बिखरी बिखरी गुफ्तगू से बहुत लुत्फ आएगा ऐसे गुमशुदा किरदारों की गुफ्तगू सुनने का। सर सिकंदर याद था, वो मर गया तो एक खिजर आया। इधर जनरल सेक्रेटरी सी रायबाद सीताराम मेरा, मेरे बाप का चाचा, शाही मले ने साढ़े नाल। अच्छा, चिट्टे में नुक्कड़ वाले मकान से। He was the जनरल सेक्रेटरी ऑफ यूनियनिस्ट पार्टी। MLA सी रेलवे विचों तिल पार्टी है। वो इतने आगे पवा, इधर MLA ट्रांसफर हो गया चंडीगढ़। रंजीत सिंह खुदरा सी, वो सिकली घर सी लोहार। He was not a judge. अच्छा, he was सिकरीगढ़ लोहार सीगा। वो सिकरीगढ़ ਨੂੰ फिर ट्राइबल एरिया डिक्लेयर करता अंग्रेजों ने। जरनैल सारे 51 हिंदू खतरी से। अच्छा, स्वाय एक मुसलमान नवाब दे मलेरकोटला लुधियाने को लगा मलेरकोटला। उस नवाब के और कोई मुसलमान नवाब इतने नहीं सी। 1862 अंग्रेजों ने बंदोबस्त किया दोबारा पंजाब का, इंडिया का 1862 जिन्हें सारा काउंकर कर लिया। उन्होंने शफलिंग की थी। जेडे ट्रेटर सन इतने हिंदू सिख पंजाब च, सिंध च, MWF च, मुल्तान से, हरियाणा से ट्रेटर सन, अंग्रेजों ने मदद की थी। उन्होंने तो एस्टैब्लिश नहीं हो सकते। उन्होंने दिता बिहार,
बिहार च जमींदारियां दित्तियां, उड़ीसा दित्तियां, बंगाल च दित्तियां, मध्य प्रदेश च दित्तियां, सेंट्रल प्रोविंस महाराष्ट्र च दित्तियां, साउथ च दित्तियां। तो ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਟਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪੂਰੇ ਕਾਬਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕੇ, हाँ नहीं से ठीक है। ਨਾਟ ਇਨ ਦਾ ਕੰਟਰੀ ਸਾਈਡ। ਉੱਥੇ ਰਿਟ ਕਿਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, हाँ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਦੀ। तो ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਪੈਕ ਪੋਸਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਨੰਬਰਦਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਾਇਦਾਰ, ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਸਫੈਦ ਪੋਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 52 ਸਫੈਦ ਪੋਸ਼ ਸਨ। सफेद पोश स्टेटस ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਐਜ਼ ਅ ਸਟੇਟਸ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਫੈਦ ਪੋਸ਼ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੁਰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਇੰਜ ਸੀ ਸਰਗੋਦੇ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਦਾ ਸੀ। ਇਹੀ ਸੀ ਸੁਣਿਆ ਜੀ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੁਰਸੀ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਫੂਡ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ 14 ਪਿੰਡ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਲਾਹੌਰ ਦੱਸੋ। ਲਾਹੌਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੇਖੀ ਤੁਸੀਂ, ਆਹੋ रोशनाई दरवाजा, पार्टी दरवाजा, शालमी दरवाजा, मोची दरवाजा, कश्मीरी दरवाजा, दिल्ली दरवाजा, राई गेट, ये सारे दरवाजे ने 12 जी। उन्होंने के अंदर 13 पिंड सन। अंदर पिंड सन 13 पिंड सन। तो 14 पिंड से किला ये लाहौर से। अच्छा जो किला है ये लाहौर से। तो उन्हें कहना जी ये किला महाराजा रंजीत सिंह ने बनाया, नहीं ये झूठ है, बहुत पुराना बड़ी टेबल पे लगा दो। एक किले के अंदर समझ लो इलनाथ दरिया चलता है। जो बौली साहब है जितो गुरु अर्जुन देव का गुरुद्वारा बने रंजीत सिंह समाज के नाल उत्तर गुरु अर्जुन देव दरिया च वड़ के डूब गया सी। क्योंकि मुसलमान कह लगे मुसलमान कहा मैं नहा लवा, वो हिटन गया, खत्म हो गया, वापस आया ही नहीं। वो बौली साहब ये दरिया सीगा सारा, मिल तो बाद दरिया सीगा सारा। दरिया से बुढ़ा दरिया बुढ़ा के खत्म हो गया, खत्म हो गया उनके। वो भी दरिया सीगा क्योंकि कैनाल से ये नहीं सन सारी दरिया। ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ? ਹਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਮੰਡੀ ਦੇ ਕੋਲ? ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਾਹੀਵਾਲ। ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਹੈਗੀ ਸੀ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਮਲਵਈ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ। ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ? ਮਲਵਈ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ। ਅੱਛਾ He was the commander in chief of Sikh army in the last battle of Jil। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੀ 1900 ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਿੰਦੂ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦਾ? ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸੀਗਾ ਅਜੋ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੀਗਾ। ਹਿੰਦੂ ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਹੋਇਆ, ਵਾਲ ਉਹਨੇ ਕਟਾਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਸਿੱਖੋਂ ਹਿੰਦੂ ਹੋਏ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਲਵਈ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਸੀਗਾ ਮਲਵਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਚੜਤ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਸਰਦਾਰ ਸਨ ਚੜਤ ਮਿਸਲ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮਿਸਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 12 ਮਿਸਲਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹਰ ਦਰਿਆ ਟੱਪੋ ਤੇ ਨਵੀਂ ਮਿਸਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਚੜਤ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਲ ਸੀ ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸੀ ਚੜਤ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਾਪ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵੇ ਦਾ ਪਿਓ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਚਾਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਮਲਵਈ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿਓ ਸੀ। ਮਲਵਈ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਉਸ ਬੈਟਲ 'ਚ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਸ ਬੈਟਲ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਕੋਈ 19,000 ਆਦਮੀ ਹੋਇਆ, 80,000 ਆਦਮੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ 19,000 ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੇਲਮ ਦਾ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਟਲ ਹੋਈ ਸੀ? ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਕੋਲ ਤੋਪਖਾਨਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੋਪਖਾਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਕੋਲ 303 ਜੇ ਕਿਰਚਾ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਰੂਦ ਸੀ ਦੂਸਰਾ। ਉਹ ਬਣੇ ਦੇ ਨਾਟ ਵੈਲ ਆਰਮ, ਦੇ वर ਆਰਮ ਐਂਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਪੀਪਲ। 78 ਦਿਨ ਉਹ ਜੰਗ ਹੋਏ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਸੀ ਕਰਮ ਸਿੰਘ, ਕੱਲਾ ਹੀ ਬਸ ਕੋਈ ਲੜਕਾ ਸੀ। ਹੀ ਵਾਸ ਬੋਰਨ ਆਫਟਰ ਦ ਡੈਥ ਆਫ ਹਿਸ ਫਾਦਰ
2 months after that his father he was born. ਉਹ ਆਪਣੀ ਦਾਦ ਨੂੰ ਸਮੇਟਿਆ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਬੱਚਾ ਹੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸੀ। ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ 19 ਸਾਲ ਦਾ ਅੱਛਾ ਟੀਵੀ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਵਾ ਤੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਲੈ ਗਏ। ਉਹ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਮੇਰੇ ਪੜਦਾਦੇ ਨਾਲ ਲਾਹੌਰ ਹੋਈ, ਅੱਛਾ ਲਾਲਾ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਮ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੜਦਾਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਾਲਾ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਮ। ਲਾਲਾ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਮ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ। ਉਹ ਮਰ ਗਈ 15.5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ। ਐਂਡ ਮਾਈ ਦਾਦਾ ਵਾਜ ਬੋਰਨ। ਦਾਦਾ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਸੀ when she died। ਦਾਦਾ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ? ਲਾਲਾ ਸੰਤਰਾਮ। ਲਾਲਾ ਸੰਤਰਾਮ। ਸੰਤਰਾਮ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੀਲਾ ਮਕਾਨ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਵੱਡਾ, ਜਵਾਬ ਲਿਖਿਆ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ। ਉਹ ਮੈਂ ਉਹ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕੱਲ ਭੇਜਾਂਗਾ, ਪਰਸੋਂ ਇਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਸਾਡਾ ਲਾਲਾ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਮ। ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਵਾਲਦਾ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸੀ। ਉੱਪਰ ਇੱਧਰ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਨੁੱਕਰ ਦੇ ਮਕਾਨ ਵੱਡੇ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਲਾਲਾ ਸੰਤਰਾਮ। ਰਾਵਾ ਸੰਤਰਾਮ ਇਹ ਯੂਨੀਅਨ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ। ਲਾਲਾ ਸੰਤਰਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਪਾਰਟੀ। ਲਾਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮ। सीताराम। he was deputy mayor Lahore also। अच्छा अपना खान बहादुर मीरुद्दीन मेयर होना सी, तो मेरा दादा छोटा डिप्टी मेयर। अच्छा मेरा दादा इमनाबाद जाना रहा सी। इमनाबाद घर सारे सन। शाही मेला साडा बाग सी। अच्छा 100 एकड़ का 4 मुरब्बे जमीन का। अच्छा 1912 ਚ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਬੇ ਬਾਗ ਉਦੋਂ ਇੰਝ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਆ ਬੇਰੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਗੁੰਡੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਫਾਲਸਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਤੂਤ ਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਤੂਤ ਆ ਗਿਆ, ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਜੰਗਲੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਤਾੜ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮੱਲਾ ਬਣਾਤਾ ਸੀ 1912 ਚ। 1912 ਚ ਹੀਰਾ ਮੰਡੀ ਬਣੀ ਨਾ ਹੀਰਾ ਮੰਡੀ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੀ ਜੁਦਾਲ ਹੀਰਾ ਮੰਡੀ ਬੜੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਉਧਰ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ 100 ਏਕੜ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ, 4 ਮੁਰੱਬੇ 100 ਏਕੜ ਇਹ ਪੂਰੀ ਪਲਾਟ ਬਣਾਏ, ਇਹ ਸਭ ਪਲਾਟ ਬਣਾਏ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ 82 ਮਕਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਬਣਵਾਏ ਤੁਸੀਂ। ਆਵਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵਿਚ ਵੀ ਲੈਫਟ ਇਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਇਹ 82 ਮਕਾਨ ਸੀ। ਉਹ ਰੈਂਟ ਸਾਡੀ ਸਾਈਡ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਸੀ ਹਵੇਲੀ 8 ਏਕੜ ਚ। ਤੇਰਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਹਵੇਲੀ ਦਾ? ਉਹ ਹਵੇਲੀ ਮਲਵਈਆ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਵੇਲੀ ਸੀ? ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ 1930 ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਕੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰੂਨ ਰੋਡ ਵਿੱਚ? We had about 272 properties in Lahore and Kasoor. Lahore, Kasoor, Chuniya, Kotla Kishan, Imnabad, Gulnale, बड़ी प्रॉपर्टी सी। 35,000 एकड़ जमीन सी भाई मेरे दादे। 35,000 एकड़ कितने कितने सी जमीन? 14 पिंड ने सन चूनिया च। 14 पिंड चूनिया। एक लाहौर के नाल दरियाला पुल पार करो ना। हाँ तुझे पुल पार करो शदरियाल रावी का। शदरियाल शदरियाल अगर पार करो, पार कर दिया कोई तुसी 1 किलोमीटर चलो सज्जा सकते जहांगीर के मकबरे ने। मकबरे दी पहले नूरजहां फिर जहांगीर था। उधर ना जाओ, सीधे तुर पाओ, उसे चौक आता है। अच्छा पुल तो कोई 1 मील जाओ तो चौक आए। अच्छा उस चौक के तो एक सड़क जाती है गुजराले इमनाबाद, वाया इमनाबाद गुजराला, एक जाती है शेखपुरा लालपुर चले। हाँ बिल्कुल ठीक है। वो पिंड है जिन्होंने कहते हैं अबुल खैर। अबुल खैर। अबुल खैर अजय मैंने पता नहीं हूँ अजकल नाम की है। इस्लामी नाम के अबुल खैर ही बदलिया नहीं, हिंदू होंदा ते इस्लामी हो अबुल खैर का नाम है। 4760 एकड़ पूरी जमीन सी उस पिंड च। अच्छा असी 100% मालक सा। अच्छा पूरे वाइड मालक से पूरी और उतों सानू रोज ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? मेरे बाबू नाम से लाला गटाईलाल मेरा एडवोकेट। मेरे दादा परदादा मेरा वकील से बड़ा पारी पाकिस्तान से। सर मोहम्मद शफी, सर अब्दुल कादर मेरे दादे के शगीर से। अब्दुल कादर शगीर सी। मेरे दादे का नाम सी संतराम लाला गोविंद राम के शगीर से। अच्छा लाला गोविंद राम। फिर मेरा दादा तो नारायण दास तो सीताराम 3 भरा है, ये तीनों वकील सन। फिर मेरा बाप 4 भाई ने, 2 बरिस्टर सन, 2 वकील सन।
ਅੱਛਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਲਾਲ ਰਘੁਨਾਥ ਰਾਏ, ਲਾਲ ਦੀਨਾਨਾਥ, ਲਾਲ ਗਰਦਾਈਲਾ, ਲਾਲ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇ ਗਰਦਾਈਲਾ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਤੇ ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ, ਇਹ ਦੋ ਵਕੀਲ ਸਨ ਐਡਵੋਕੇਟ। ਤੇ ਦੀਨਾਨਾਥ ਤੇ ਰਘੁਨਾਥ ਰਾਏ ਬਰਿਸਟਰ ਸਨ, ਬਲੈਕੋ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਬੜਾ ਖਾਨਦਾਨ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਾਤ ਕੀ ਹੈ, ਕੌਮ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਮਹਿਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਰਾਜਪੂਤ ਨੇ, ਜੱਟ ਨੇ, ਇੱਕ ਛਤਰੀ ਛਤਰੀ ਨੇ? टाइगर है टॉप नंबर वन आफ्टर द ब्राह्मण्स वी आर नंबर वन ब्राह्मण बड़ा ਰਾਜਪੂਤ ਹੋ ਗਏ ਨਾ? है ना राजपूत और कौम है ਰਾਜਪੂਤ ਛਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? राजपूत के क्षत्रिय होंगे ना फाइटर कौम है राजपूत is a cross between the Huns and other communities ਯੂ ਆਰ ਰਾਈਟ in India ਕੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਦੇਰ ਵਾਈਟ ਹੋਮਸ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ- ਰਾਜਪੂਤ ਆ ਨਾ। BA हिस्ट्री की थी हाँ, हिस्ट्री में भी बड़ी था ਇੱਥੇ ਹਿਸਟਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਡਿਸਟੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੇਰ ਵਾਈਟ ਹੋਮਸ। they are Huns से descendant थे ਹਾਂ ਡਿਸੈਂਡੈਂਟਸ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਦੱਸੋ, ਛੱਡੋ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡੇ और ਆਪਣਾ शहर सी ना अंदर तेना ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਖੱਤੂ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ 4-4.5 ਲੱਖ। ਲਾਹੌਰ ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿੰਨੇ ਸਨ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਕਿੰਨੇ ਸਨ 1947 ਚ? ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸੀ 14 ਲੱਖ। ਉਸਲੇ 14 ਇਹ ਲੱਖ? ਛੱਡਿਆ ਉਸਲੇ 14 ਲੱਖ ਸੀ 1947 ਚ? ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਇਟ ਵਾਸ ਸੈਕੰਡ ਬਿਗੇਸਟ ਸਿਟੀ ਇਨ ਨਾਰਥਰਨ ਇੰਡੀਆ। ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਸਨ? ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ 20-22% ਹੋਣਗੇ, ਬਾਕੀ ਹਿੰਦੂ ਸਨ ਸਭ। ਅੱਛਾ ਔਰ ਸਿੱਖ? ਸਿੱਖ ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ 'ਚ ਹੀ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਸੀ ਲਾਹੌਰ? ਉਹ 95%। ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਹ ਨਵਾਜ਼ ਦੀ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਸਰ ਸ਼ਾਹ ਨਵਾਜ਼ ਦੀ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਭਗਵਾਨਪੁਰੇ ਵਾਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਮੀਆਂ ਮੀਆਂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੇ ਵਾਲੇ ਫਾਰੂਦੀਨ ਅਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਮੀਆਂ ਸਾਨੂੰ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹਾਂ ਅਰਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਾਈ ਸ਼ਾਹੀ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਆਲ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ। ਇਹ ਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਾਲੇ? ਚੁਗੇ ਲੋਹਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਰਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਦੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕਬਰ ਸੀ ਉਹਦੀ, ਦੂਰੀ ਬਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕਬਰ ਸੀ। ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹਵੇਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਿਆਲਮਿੱਠੇ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਦੀ ਭੈਣ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਨੂਮੈਂਟ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਉਹ ਘਰ ਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੋਨੂਮੈਂਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਹਵੇਲੀ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵੇਲੀ ਹੈ? ਸਾਡੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵੇਲੀ ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵੇਲੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਹੀਰਾਮਣੀ ਦੇਖੀ ਨਾ? ਆਹੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਹੀਰਾਮਣੀ ਸੈਲਮੇਟਿਵ ਜਾਣ ਚਲੋ, ਹਾਂ ਸੈਲਮੇਟਿਵ ਜਾਣ ਚਲੋ ਤੇ ਸੈਲਮੇਟਿਵ ਜਾਣ ਨੂੰ ਚਲੋ ਤਾਂ ਕੋਈ 50 ਕਰਮ ਚਲੋ ਸੱਜਾ ਦੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਗਰ ਸਾਡੀ ਵੇਲੀ ਸਾਰੀ। ਹੀਰਾ ਮੰਡੀ ਚ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੀਰਾ ਮੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਔਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਉਦੋਂ? ਨਾ ਹੀਰਾ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰੋਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਦਿਸ ਸਟਾਰਟਡ ਵਿਦ ਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੀਰੀਅਡ ਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਾਈ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ। ਹੀਰਾ ਮੰਡੀ ਕੀ ਹੈ? ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੱਡਾ ਲੜਕਾ ਸੀ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਉਹਦੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨੇ ਸੇ ਮੰਡੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਮਵੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ, ਡੰਗਰਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਊਠਾਂ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਾਥੀਆਂ ਦੱਸੋ, ਦੀ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਪ੍ਰੋਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ? ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਕਤ ਸੀ। ਉਹ ਕਰਦੇ ਸਨ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੋਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ? ਨਹੀਂ, there was no prostitution in whole of Punjab in Maharaja Ranjit Singh time. कोई prostitution होती नहीं 1860 तक। दिल्ली तो राजा खीर तक कोई prostitution नहीं। Prostitution in India started in the Mughal time. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ In the Mughal time. ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਗਲ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੀਏ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵਾਪਸ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਮੇਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਲਾਹੌਰ, ਯੂਨਸ ਸਦੀਕ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਗਾਬੇ ਸ਼ਾਹ ਕੀ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੀ। ਬਲਾਕੀ ਸ਼ਾਹ। ਬਲਾਕੀ ਸ਼ਾਹ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ, ਹੈ? ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮਹਿਰਾ ਸੀ।
ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੀ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਲਿਖੀ ਉਹਨੇ। ਉਹ ਆਇਆ ਸੀ ਚਿਨੌਟ ਤੋਂ, ਹੀ ਵਾਸ ਨਾਟ ਇਨ ਲੌਰੀਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਬਲਾਕੀ ਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਬੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੀ, ਬੜਾ ਫਰਾਕ ਦਿਲ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਫਰਾਕ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਬਦਮਾਸ਼ ਸੀ ਸਾਰਾ, ਬਦਮਾਸ਼ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ 500 ਲਿਖਵਾ ਲਿਆ 5000। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ। ਗਦਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1857 ਦੇ ਬਾਅਦ ਚਿਨੌਟ ਤੋਂ ਲਾਅ ਆਇਆ ਸੀ, ਐਂਡ ਹੀ ਸੈਟਲਡ ਹਿਅਰ। ਹੀ ਡਾਈਡ ਇਨ 42 ਐਟ ਦੀ ਏਜ ਆਫ। ਉਦੋਂ ਮਰਿਆ। ਉਹਨੇ ਚੁੱਕੇ ਲਿਖਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਉਹ ਸਪੋਰਟਰ ਬਣਿਆ ਤੇ ਜਲੂਸ मैं कांग्रेस को कुछ नहीं जानता हूँ, बकवास है ये किताब मैं पढ़ी और फ्रेंच मैन ने लिखी है। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਬਾਬੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਨਹੀਂ ਯਾਦ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਤਾਰੀਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਲਾਕੀ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬੜਾ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। बड़े पैसा, नो डाउट अबाउट इट। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਇਦਾਦ ਬੜੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਾਰੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ 100 ਲਿਖਾ ਲਿਆ 500। ਬਲਾਕੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਰਾਮ ਲਾਲ। ਉਹ ਰਾਮ ਲਾਲ ਆ ਕੇ ਦਿੱਲੀ में ਹੋਇਆ। ਰਾਮ ਲਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਬੇਲੀ ਸ਼ਾਹ, ਸੰਤਾ, ਲਾਟੂ ਸ਼ਾਹ, ਕੌਡੂ, ਮੰਨੀ, ਇਹ 5 ਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਸਹੀ ਲੋਰੀਏ ਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ 4-5 ਧੀਆਂ ਸਨ ਉਹਦੀਆਂ, 10 ਬੱਚੇ ਸਨ ਉਹਦੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਾਣਾ ਫਿਨਿਸ਼। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਕਲੇਮ ਲੱਭਾ ਸੀ? ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦਾ 4 ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਕਲੇਮ ਸੀ 17 ਕਰੋੜ ਦਾ। 17 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਉਸ ਲਈ 47 ਚ ਲੱਭਾ। ਅਪਾਰਟ ਫਰਮ ਲੈਂਡ ਕਲੇਮ ਚ ਸੀ ਗਈ, ਲੈਂਡ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਮਿਲੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੀ 5%, 500 ਏਕੜ ਮਿਲੀ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ 35,000 ਏਕੜ। ਉੱਥੇ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਵਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਐਂਡ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਰੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਵੈਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਰੇ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਮੋਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰਸਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਮੱਝਾਂ ਤੇ ਰੇੜਿਆਂ ਤੇ ਗਏ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਹਿੰਦੂ और रिच मैन, सिंधी, हिंदू, कश्मीरी, ये सब अमीर आदमी सन। वो कोई हवाई जहाज आ गया, कोई कार आ गया, कोई फटाफट गड्डियाँ जो अपना आ गए, मरे वो भी। लेकिन डेथ ऑफ मुस्लिम्स was I think about 10 times more. अच्छा, But the property wise, Hindus were 50 times more in loss. Property तो आएगी, मुसलमानों को तो कुछ भी नहीं सी। प्रॉपर्टी ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਆਈਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਕੋਈ ਪੱਟਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਗੰਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਦੇ ਗਿਆ यूपी ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਸ਼ੀਪੁਰ, ਬਾਜਪੁਰ, ਹਿਸਾਰ, ਸਰਸਾ ਜੀ, ਰੋਹਤਕ, ਇਹ ਸਭ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ? 16 ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਿਆ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਕੇ ਆਇਆ ਲਾਹੌਰ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਹੀ ਮਿਲੇ। ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਸੀ? ਕਿਉਂ? ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀਆਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ, ਖੂਬ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ। ਅਸੀਂ 3 ਵਜੇ ਸਾਨੂੰ ਫੌਜ ਨੇ ਕੱਢਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸਲਾ ਆਇਆ ਸੀ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸਲਾ, ਆਪਣਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸੀਗਾ। ਫॉर द ਲਾਸਟ 300 years ਬੰਦੇ ਮਰੇ ਹੋਰੇ ਲੋਕ? ਨਾ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਰੇ। ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਭਾਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਗੁੱਸਾ ਸੀ। ਵਨ ਆਫ ਮਾਈ ਕਜ਼ਨ ਵਾਜ ਏ ਕਰਨਲ। ਉਹ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ 3 ਵਜੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸਭ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨਾ ਵੋਨਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਰ? ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਲੋਕਰਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਸੀ, ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ। ਉਹ ਲਾਰਡਸ ਬੈਂਕ। ਕਿਹੜਾ ਬੈਂਕ? ਲਾਰਡਸ ਬੈਂਕ ਰੋਡ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਰੋਡ ਤੋਂ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ, इंग्लिश बैंक एक साढ़ा अपना बैंक सी, कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया। वी वर द प्रोप्राइटर्स ऑफ द बैंक आल्सो। अच्छा, मेरा दादा का चेयरमैन सी, मेरा ताया चेयरमैन रहा हुआ। तो वो बैंकों च रह गया पैसा सोना? नहीं, वो ले आया सी। आफ्टरवर्ड्स वी ब्रॉट इट इन probably February or March 1948. We brought away a share shoot, सब ले आया सर। अच्छा,
ਉਹ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਰ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਵੇਲੇ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਡੌਜ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਈਮੋਥ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਬਿਊਗ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਅੱਛਾ, ਆਸਟਨ ਆਫ ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਹਿਲਮੈਨ ਹੈਗੀ ਸੀ। 7-8 ਕਾਰਾਂ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਕਾਰ 'ਚ 7-8 ਕਾਰਾਂ ਸਨ, 20 22 ਘੋੜੇ ਸਨ, ਔਰ ਇਹ ਬੱਗੀਆਂ ਸਨ, ਟਾਂਗੇ ਸ਼ਾਂਗੇ। ਕਾਂਗੇ ਸ਼ਾਂਗੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸੀਗਾ। ਸਾਡਾ ਤਬੇਲਾ ਉਹਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ, ਉੱਥੇ 8-10 ਮੱਝਾਂ ਸਨ, 12-13 ਗਾਵਾਂ ਸਨ, ਸਭ ਕੁਝ। ਹੀਰਾ ਮੰਡੀ ਵਾਲ ਉਹ ਹੀਰਾ ਮੰਡੀ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੇਜ ਰਾਮ ਰੋਡ। ਕਿਹੜਾ ਰੋਡ? ਤੇਜ ਰਾਮ ਰੋਡ। ਤੇਜ ਰਾਮ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ। ਉਹੀ ਹੋਣਾ ਤੇਜਰਾਮ ਰੋਡ। ਉਹ ਤੇਜ ਰਾਮ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਤਬੇਲਾ ਸੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ, ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਹੋਣਾ। ਹਰੀਅਲੀ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵਾ ਬੇਚਾਰੇ। ਉਹ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਕੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੀਆਂ ਅਮੀਰੁদ্দিন ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲਾ, ਜਾਣਦੇ ਨਾ ਮੀਆਂ ਅਮੀਰ? ਖਾਈ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ? ਖਾਈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੀਆਂ ਅਮੀਰੁদ্দিন। ਹਾਂ, ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਮੀਆਂ ਅਮੀਰੁদ্দিন ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਜਾਨ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ। ਸੁਗਾ ਬਲਾ ਗਵਰਨਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਹਾਂ, ਹੀ ਵਾਸ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਇਨ 1947। ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਜਲਸਾ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਜਨਾਹ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਆਦਮੀ ਸੀ ਮੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਸੀ ਜਸਟਿਸ ਦੀਨ ਮੁਹੰਮਦ, ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ, ਹਾਂ, ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬਣਿਆ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਘਰ ਦਾ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਦੀਨ ਮੁਹੰਮਦ। ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਉਹਨੂੰ ਮਾਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਦੀ ਵੋਟੀ, ਬੱਚੇ, ਉਹਦੇ ਪੋਤੇ ਪਾਤੇ ਸਭ ਪੜ੍ਹੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਲਾਹੌਰ। ਗੁਜਰਾਤ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਅੱਛਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਚ ਜਾਣ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਟ ਵਨ ਡੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਦੀਨ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸੀ ਓਵਰ 80 years। ਅੱਛਾ, ਉਹਦਾ ਦਾਦਾ ਪੜਦਾਦਾ ਦੀਨ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਰੱਖੜੀ ਟਿੱਕਾ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਦੀਨ ਮੁਹੰਮਦ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਕੋਲੋਂ 28 ਸਾਲ ਛੋਟਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਰੱਖੜੀ ਟਿੱਕਾ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਮੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਬੜੀ ਵਧੀਆ। ਜਸਟਿਸ ਦੀਨ ਮੁਹੰਮਦ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜੱਜ ਲਾਹੌਰ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਏ ਸਨ ਰਾਵੀ ਰੋਡ ਤੋਂ ਤੰਬੂਆਂ ਵਾਲੇ, ਵਜ਼ੀਰ ਅਲੀ ਤਨਵੀਰ ਅਲੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੰਬੂ ਮਾਰਦੇ ਟੈਕਸ